1000 طالبات کے لیے نصف فرنیچر CT21 کی جانب سے ملیٹ کے اسکول میں فرنیچر کی قلت کی نشاندہی پر صوبائی وزیر جامعات محمد علی ملکانی کا نوٹس۔ تحقیقات شروع ہونے پر میٹرک بورڈ انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ ناظم امتحانات کو اظہار وجوہ کا نوٹس، 3 روز میں جواب طلب کر لیا۔ گزشتہ روز گورنمنٹ گرلز اسکول میں طالبات کو زمین پر بٹھا کر پرچہ لینے کی خبر CT21 نے نشر کی تھی۔ خبر پر صوبائی وزیر جامعات نے نوٹس لیتے ہوئے اسکول کا دورہ کیا تھا۔ پرچہ لیک اور نقل روکنا ثانوی تعلیمی بورڈ کے لیے چیلنج بن گیا۔ مسلسل 5ویں روز پرچہ نقل مافیا کے ہتھے چڑھ گیا۔ نہم جماعت کا طبیعت کا سوال نامہ کمرہ امتحان میں پہنچنے سے قبل سوشل میڈیا پر وائرل۔ حل شدہ پرچہ واٹس ایپ گروپوں کی زینت بن گیا۔ بورڈ انتظامیہ حسب روایت خاموش۔ سندھ حکومت ریڈ لائن منصوبے پر کام 1.5 سال میں مکمل کرنے کی خواہاں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی منصوبے سے متعلق تمام ایشوز فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں BRT ریڈ لائن منصوبے پر بریفنگ دی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ نگراں حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے منصوبہ کئی ماہ بند رہا۔ مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ کہ الیکٹرک بلز میں میونسپل ٹیکس لگانے کے خلاف درخواست میں کراچی مرتضی وہاب سندھ ہائی کورٹ میں پیش۔ جماعت اسلامی اور دیگر نے کہ الیکٹرک بلز میں میونسپل ٹیکس لگانے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ عدالت نے بجلی بلوں میں میونسپل ٹیکس لگانے پر حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے۔ رینجرز اور کسٹم انٹیلیجنس کا اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ آرام باغ میں خفیہ گودام پر چھاپا، 24 ٹرکوں 20 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ کپڑا قبضے میں لے لیا گیا۔ برآمد شدہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ گڈا پولیس نے سپر ہائی وے پر 500 لیٹر ایرانی ڈیزل سے بھرا ٹرک تحویل میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ کالجز اور یونیورسٹی میں منشیات سپلائی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ محکمہ ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول نے 2 کوکین ڈیلرز گرفتار کر لیے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا منشیات ڈیلر کی ریکی چل رہی تھی، شارع فیصل پر کار کو روکا گیا جس میں غلط سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ گرفتار ملزمان نے 150 لوگوں کے نام لیے ہیں۔ ہم نے کراچی میں امن قائم کیا، کاروباری سرگرمیاں بہتر کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کو خوبصورت ترقی یافتہ شہر بنانے کا عزم، کہا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے، سڑکیں، انڈر پاسز، فلائی اوورز اور برساتی نالے تعمیر کروائے۔ ملیر ایکسپریس وے زیر تعمیر، اس کا ایک حصہ اگست میں کھولیں گے۔ کراچی کے دیہی علاقوں میں RO پلانٹ، واٹر سپلائی، سینیٹیشن اور صحت کی سہولیات دینے کا وعدہ۔ کراچی کے تمام اضلاع کے منتخب نمائندوں کا اجلاس، MNA، سینیٹرز، MPAs، میئر کراچی، ٹاؤن UCs کے نمائندگان اور پارٹی ورکرز کی شرکت۔ مراد علی شاہ نے کہا اسٹریٹ کرائم اور ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائی جاری، جلد مسائل حل ہو جائیں گے۔ محکمہ ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول کی کوکین ڈیلرز کے خلاف بڑی کارروائی۔ کوکین کے 2 مرکزی ڈیلر ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول ٹیم کے ہاتھوں گرفتار۔ سینئر وزیر اور صوبائی وزیر برائے ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول شرجیل انعام میمن DG ایکسائز کے دفتر پہنچے، کہا منشیات ڈیلر کی ریکی چل رہی تھی، شارع فیصل پر کار کو روکا گیا جس پر غلط سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ ملزمان کالجز، یونیورسٹیز اور پوش علاقوں میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ گرفتار ملزمان نے 150 لوگوں کے نام لیے۔ کراچی سیف سٹی منصوبہ مکمل کریں، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن، مفرور ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔ صوبائی جسٹس کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے، جسٹس عقیل عباسی کا پولیس پیٹرولنگ، پولیس پاکٹس بڑھانے، نیشنل ہائی وے سے سپیڈ بریکرز ختم کرنے کا حکم، کہا SSP اور علاقہ SHO کسی بھی واقعے کے ذمہ دار ہوں گے۔ PTA موبائل فون سمز جاری کرنے کے طریقہ کار کا بغور جائزہ لے، کسی بھی پولیس افسر کا مقررہ مدت سے پہلے تبادلہ نہ کیا جائے۔ چوری شدہ اشیاء کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت۔
शहरियों के अगवा में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुनज़्ज़म जराइम में बासर सियासी शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इलाका पुलिस की सरपरस्ती का इंकशाफ। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंचा? सीनियर जज का इजहार तशवीश। आईजी सिंध ने कहा, कच्चे के इलाकों में कार्रवाइयों से वारदातों में कमी हुई। रेंजर्स के पास सूबे में पॉलिसिंग के इख्तियारात नहीं। डीजी रेंजर्स की ब्रीफिंग। कहा, पुलिस की मुआवनत के लिए कराची में रेंजर्स के 11,000 एहलकार तैनात हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी को बताया, सेफ सिटी मंसूबे के 5 मराहिल। पहला मरहला 2 साल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में अहम शाहराओं, पोश इलाकों और में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सिंध भर में 600 से ज़ायद मुकदमे तातुल का शिकार। वर्सा और गवाहों की जानिब से अदम पैरवी का इंकशाफ। जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का इजहार तशवीश। सेशन कोर्ट्स को गवाहों के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से रोक दिया। गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ फराहमी कानून 2013 पर अमल दरामद का हुक्म। SSPs को संगीन जराइम की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। लगता है अवाम हमारे निज़ाम इंसाफ से मायूस है। अदम पेशी मौजूद निज़ाम अदल पर कई सवालात खड़े कर रहा है। जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर की रिमार्क। हमने कराची में अमन कायम किया, कारोबारी सरगर्मियां बेहतर की। वज़ीर आला सिंध का कराची को खूबसूरत तरक्की याफ्ता शहर बनाने का अज़्म। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। सड़कें, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और बरसाती नाले तामीर करवाए। मलीर एक्सप्रेस वे ज़ेर तामीर, इसका एक हिस्सा अगस्त में खोलेंगे। कराची के देही इलाकों में RO प्लांट, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन और सेहत की सहूलियात देने का वादा। कराची के तमाम अज़ला के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास। MNAs, सीनियर्स, सेनेटर्स, MPAs, मेयर कराची, टाउन यूसिस के नुमाइंदगान और पार्टी वर्कर्स की शिरकत। मुराद अली शाह का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी, जल्द मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध का यूसिस के फंड्स बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में इजलास। अवामी नुमाइंदों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अक्सर यूसी चेयरमैनों की दफ्तर न मिलने की शिकायत। पीपल्स पार्टी मलिक की खातून रहनुमा सादिया मजीद ने कहा, शहर का गंदा पानी समुंदर में छोड़ा जाता है, आबी हयात तबाह हो गई। वज़ीर आला हाउस में वर्कर्स इजलास की अंदरूनी कहानी। लियाकत आसकानी का पीपल्स बस सर्विस में जिला केमाड़ी और गरबी को नजरअंदाज करने का शिकवा। कारकुनों ने शिकायत की, मलीर से तमाम नशिस्तें जीती हैं, काबीना में नुमाइंदगी कम है। सिंध पुलिस के जवान किसी भी इमरजेंसी का मुकाबला करने को तैयार हैं। वज़ीर दाखिला सिंध का ट्रेनिंग सेक्टर को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत पर जोर। बोले, सिंध पुलिस महदूद वसाइल में बेहतर काम कर रही है। सिंध पुलिस के शोहदा को सलाम पेश करता हूँ। IG सिंध ने पुलिस एहलकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की खुशखबरी सुना दी। कहा, पुलिस ऑफिशियल्स शहर के तमाम बड़े अस्पतालों से इलाज करवा सकते हैं। और इनकी जो रिकमेंडेशन हो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए जो ये रिकमेंड करें वो हमारी तरफ से आपने करनी है। थैंक यू वेरी मच। आई अप्रिशिएट यू। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। क्लिफ्टन में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। मुस्तफ़ा कमाल को एहतसाब अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने इस्तफसार किया, रेफरेंस में मुल्जिमान ने क्या माली फवायद हासिल किए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, मुल्जिमान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी इल्जाम है। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस की बहाली पर दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। समाअत 25 मई को दोबारा होगी। PIA ने हज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। कराची एयरपोर्ट से पहली परवाज रात 3:30 बजे रवाना हुई। PIA के CEO इमानुल्लाह कुरैशी ने आज़मीन हज को रुखसत किया। परवाज की रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर आज़मीन को गुलाब के हार पहनाए गए। PIA तकरीबन 34,000 पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचाएगी। हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा।
कराची में गर्मी का राज बरकरार, दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर रहा। सोलहवीं इंटरनेशनल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों की सेमीफाइनल में रसाई। नासिर इकबाल, तैयब असलम और आसिम खान ने क्वार्टर फाइनल में कामयाबी हासिल की। रिशना महबूब और सहरिश अली ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आज इवेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज के फाइनल और सेमीफाइनल होंगे।